నమస్కారం ఎస్వీ న్యూస్ కి స్వాగతం। నేను జగన్। ముందుగా హెడ్లైన్స్। తాండూరు భవిగి భద్రేశ్వర మహోత్సవాలు అట్టహాసంగా లంకాదహనం। చేవేళ్ల పార్లమెంటు పరిధిలో బీజేపీ గెలుపు ఖాయం। హనుమాన్ దేవాలయం ముందు బీజేపీ నేతల మొక్కులు। చౌటుప్పల్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ జనసభ। నర్సయ్య గౌడ్ కామెంట్స్। నమస్కారం ఎస్వీ న్యూస్కి స్వాగతం। చౌటుప్పల్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ జనసభ। నర్సయ్య గౌడ్ కామెంట్స్। భువనగిరి ఎయిమ్స్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి జాతీయ అధ్యక్షులు నడ్డా। ఇంత ఎండలో కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలను చూస్తుంటే భువనగిరిలో విజయం మనదే। ఎన్నికలు 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తాయి। పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో 400 సీట్లతో బీజేపీ మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వస్తుంది। దేశంలో మోడీ ప్రధాని అయ్యాక ఉగ్రదాడులు జరగలేదు। నోట్ల రద్దు ద్వారా పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీశారు। మోడీ ప్రధాని అయ్యాక వేరే దేశాల వాళ్ళు మన దేశం వైపు చూడాలంటే భయపడుతున్నారు। మీరు గతంలో భయానకమైన హిందువునని చెప్పారు। మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పుడు మీకు మత రాజకీయాలు గుర్తుకు రాలేదా? అయోధ్య రామ మందిరాన్ని నిర్మించిన ఘనత మోడీ గారిది। మోడీ పైసలు, మోడీ గ్యాస్, మోడీ ఉచిత వ్యాక్సిన్, మోడీ బీమా, ఆర్థిక వ్యవస్థను దేశాల్లో 3వ ర్యాంకు తెచ్చిన ఘనత మోడీని। 5700 కిలోమీటర్ల రహదారిని నిర్మించిన ఘనత మోడీది। దేశం ధర్మం డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మరోసారి మోడీ రావాలి। గతంలో నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు 9000 కోట్లతో నవరత్నాల పేరుతో భువనగిరి పార్లమెంటుని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది। గతంలో జేపీ నడ్డా గారు కేంద్ర వైద్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మన భువనగిరికి ఎయిమ్స్ని కేటాయించారు। రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం గాడిద గుడ్డు ఇచ్చాడు అని। మోడీ గారిని తాకితే భస్మం అవుతావు। रिजर्वेशन दे दिया, हमारी सरकार आई, बोमई सरकार ने वो रिजर्वेशन वापस लेकर के ओबीसी भाइयों को देने का काम किया, ओबीसी को पहुंचाने का काम किया। और ये सिद्धारमैया की सरकार फिर से उनको देने का काम किया, दोनों फिर से देने का काम किया। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को आने देना है क्या? ऐसे कांग्रेस को आगे आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के वोट के रिजर्वेशन पर डाका डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण में, माइनॉरिटी की तुष्टीकरण में मुस्लिम को ये अपना वोट दे, अपना रिजर्वेशन दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप इन कांग्रेस के लोगों से पूछो, हमारे दलित भाई के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? दलित भाइयों के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक कमल का निशान है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी आपके रिजर्वेशन पर हिस्सा पर डाका नहीं डाल पाएगा। वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग राम विरोधी लोग हैं, राम विरोधी। ये राम विरोधी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोनिया गांधी ने यूपीए के टाइम में कोर्ट में एफिडेविट दिया और क्या लिखा कि राम काल्पनिक है, राम इमेजिनरी है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस। राम का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है।
वैज्ञानिक आधार नहीं है। राम हमारे आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। तुमने राम के खिलाफ एफिडेविट दिया और आपने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने कोर्ट में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठान हुआ, वो भी हमने देखा है। ये कांग्रेस के लोग ये राष्ट्र विरोधी भी हैं और सनातन विरोधी भी हैं। बोलो, उदयनिधि ने बोला था कि नहीं बोला था कि सनातन डेंगू है? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था कि सनातन HIV है, मलेरिया है? मित्रों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह में ताला लग गया, कुछ नहीं बोला, चुप रहे। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब एक दूसरे के साथ चट्टे बट्टे मिले हुए, आवाज तक नहीं निकली इनकी। ये सनातन विरोधी लोग आज आपका वोट मांगने आ रहे हैं। बोलो, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जोर से बोलिए, ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं, ये एंटी नेशनल के साथ हाथ जोड़ के चलते हैं। आप देखो, मोदी जी ने पाकिस्तान में घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी जी ने बालाकोट में अपने एयरक्राफ्ट को भेज करके एयर स्ट्राइक की, घर में घुसकर पाकिस्तानियों को, दुश्मनों को छक्के छुड़ाए। और ये कांग्रेसी पूछते हैं प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ। ऐसे देशद्रोहियों को आगे आने देना है क्या? ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने देना है क्या? आप बताइए। ये बाटला हाउस का एनकाउंटर होता है, टेररिस्ट मारे जाते हैं और सलमान खुर्शीद कहता है कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। ये पहले लैंड जिहाद करते हैं, फिर लव जिहाद करते हैं और आजकल वोट जिहाद करने लगे हैं। आप बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मित्रों, इनको घर में बैठाओ, इनको आराम दो, नरसिम्हा गौर जी को काम दो और इनको MP बना के भेजो और भुवनगिरी का विकास कराओ। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। ఈ రోజు టీపీసీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పటేల్ రమేష్ రెడ్డి సమక్షంలో 300 మంది ఇమాంపేట గ్రామానికి చెందిన కొంచెం అంజయ్య మరియు మాచారం గ్రామానికి చెందిన ముదిరెడ్డి రంగారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పటేల్ రమేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులను చూసి ఇతర పార్టీ నాయకులు, ప్రజలు పార్టీకి పట్టం కడుతున్నారని తెలిపారు. రాబోయే ఎంపీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కన్నబోయిన వెంకన్న, మల్లుడ రెడ్డి, లింగస్వామి, రాజేష్, సంతోష్, సతీష్, ప్రవీణ్, శ్రవణ్, వినయ్, అలదాసు సాయిలు, జిట్టబోయిన శ్రీను, బాణాల వెంకన్న, మన్నెం మల్లయ్య, బెంతబోయిన లింగయ్య, నరిగే శ్రీశైలం, యాకూబ్, నాసబోయిన వెంకన్న, నజీర్, పల్లా ఎల్లయ్య, నాసబోయిన యాదయ్య, కొరివి వెంకన్న, కంబం నాగమ్మ, బోయిన సైదమ్మ, నరిగే పద్మ, కుంభం రేణుక, ఈసీబీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని చేస్తున్న విధానానికి ఆకర్షితులై ఈరోజు సూర్యాపేట నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ నుంచి బీజేపీ నుంచి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నందుకు వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు పెద్దలు మాచారం గ్రామం ముదిరెడ్డి రంగారెడ్డి గారు సీనియర్ నాయకులు, గ్రామ అభివృద్ధిలో తనదైన పాత్ర పోషిస్తూ గ్రామానికి ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉండి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా ఉండి రంగారెడ్డి గారు ఈరోజు
కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన అనుచరులు ఒక 100 మంది ముఖ్య నాయకులతో ఈరోజు బీఆర్ఎస్కు రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్లో చేరుతున్న సందర్భంగా వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, స్వాగతం, సుస్వాగతం. వారితో పాటు ఇక్కడ చేరిన అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో వారికి రాజకీయంగా ఒక సముచితమైన స్థానం కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు చేయబోతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా రంగారెడ్డి గారు కృషి చేయాలని, 13వ తారీఖు జరగబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన కుందూరు రఘువీరారెడ్డి గెలుపు కోసం కృషి చేసి ఆ గ్రామంలో, మండలంలో పెద్ద మెజారిటీ తీసుకొచ్చే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు వారు చేరుతున్న సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు తాండూరు భవిగి భద్రేశ్వర మహోత్సవాల్లో 2 ప్రధాన ఘట్టాలైన రథోత్సవం, లంకాదహనం సంబరంగా ముగిశాయి. సోమవారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించిన లంకాదహనం వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. ఈ లంకాదహన వేడుకలు ఆదివారం రాత్రి 11 గంటల తర్వాత ప్రారంభమయ్యాయి. ముందుగా స్వామివారి పల్లకి సేవను ఊరేగింపుగా నిర్వహించారు. భక్తుల దివిటీలతో, భజన కీర్తనతో భద్రేశ్వర చౌక్ నుంచి గాంధీ చౌక్, జమ్మూ మసీద్, మహర్ దర్గా మీదుగా బసవన్న కట్ట వరకు చేరుకుంది. మసీదు వద్దకు రాగానే జోరుగా కురిసిన వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయక భక్తులు స్వామివారి పల్లకి సేవను ఊరేగించారు. దివిటీల వెలుగులో పల్లకి సేవను గమ్యానికి చేర్చారు. అనంతరం బసవన్న కట్ట వద్దకు రాగానే ఏర్పాటు చేసిన లంకాదహన వేడుకలు భక్తులు ప్రారంభించారు. భారీ ఎత్తున బాణాసంచలను పేలుస్తూ అంబరానంటేలా వేడుకలు నిర్వహించారు. మరోవైపు మత సామరస్యానికి విఘాతం కలగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. చేవెర్ల పార్లమెంట్ బీజేపీ అభ్యర్థి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గెలుపు ఖాయమని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు యు రమేష్ కుమార్ అన్నారు.
బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నిర్వహించిన రాజాసింగ్ పర్యటన, బైక్ ర్యాలీ, రోడ్ షో సక్సెస్ కావడం పట్ల పార్టీ నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం ఉదయం తాండూరు పట్టణ రైల్వే స్టేషన్ హనుమాన్ దేవాలయంలో రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఎం రమేష్ కుమార్, పార్టీ నేతలు పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశాభివృద్ధి కోసం ప్రధాని మోడీ సైనికుడిలా కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. మోడీ నాయకత్వంలో సంపూర్ణ సమాజం నిర్మాణం అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అదేవిధంగా తాండూరులో జరిగిన ర్యాలీ, రోడ్ షోతో బీజేపీలో కొత్త జోష్ నిండిందన్నారు. చేవేళ్ల పార్లమెంట్ అభ్యర్థి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డికి భారీ మెజార్టీ ఖాయమన్నారు. బీజేపీ దేశంలో దేవాలయాల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రంజిత్ రెడ్డి దేవాలయ భూమిని కూల్చివేశారని ఆరోపణలు రావడం శోచనీయమన్నారు. దేశంలో చేవేళ్లలో బీజేపీ గెలుపు యజ్ఞాన్ని అందరూ బాధ్యతగా పూర్తి చేయాలన్నారు. పార్టీ గెలుపు కోసం నేడు బూత్ స్థాయి నుండి నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు హనుమాన్ దేవాలయాల్లో 5 టెంకాయలు కొట్టి పూజలు చేసి మొక్కులు పూర్తి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు నాగారం నరసింహులు, కొండ పిఏ వేముల విక్రమ్, మాజీ పట్టణ అధ్యక్షులు సుదర్శన్ గౌడ్, జిల్లా కార్యదర్శి బంటారం భద్రేశ్వర్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి వెంకట జూంటుపల్లి, ఫ్లోర్ లీడర్ అంతాలం లలిత, కౌన్సిలర్ సాహు శ్రీలలిత మల్లప్ప, స్టేట్ కౌన్సిలర్ మెంబర్ మల్లేష్ యాదవ్, నాయకులు శాఖాపురం ఆంజనేయులు, మంతటి రాజు, జగదీష్, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాజాసింగ్ గారు రావడం మరియు కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారికి మద్దతు తెలపడం అనేది భారీ ఎత్తున విజయం చేకూర్చడానికి కార్యకర్తలందరూ విచ్చేసి స్వచ్ఛందంగా దాదాపుగా 10,000 నుంచి పబ్లిక్ రావడం జరిగింది. స్వచ్ఛందంగా వచ్చి సభకు బైక్ ర్యాలీలు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ, అభిమానులు కానీ వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మీటింగ్ సక్సెస్ అయినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసి పూజ కార్యక్రమం చేసి ఇక 4 రోజులు 5 రోజులు ఉంది. ఈ 5 రోజులు కూడా యుద్ధం ప్రకటించినట్టే అయింది. ప్రతి ఒక్కరూ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారి గెలుపు కోసము దాదాపు 18 గంటలు డైలీ కష్టపడి దాదాపుగా తాండూరులో భారీ మెజారిటీ ఇస్తామని చెప్పేసి తాండూరు పట్టణ శాఖ తరపు నుంచి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. నిన్న జరిగిన కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున చాలా బాగా జరిగింది. మరి మనము ఏమో అనుకున్నాము, కానీ అందరికీ ఇదేటట్టు ప్రజలు కూడా ఉల్లాసంతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఈ సభ విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి అన్నగారికి కూడా మంచి మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని చెప్పేసి ప్రజల్లో కూడా ఉంది. మరి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా 10 మందికి సహకరిస్తే వాళ్ళకు కూడా వేలు చేసిన వారు అవుతారు. ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి. పాలకుర్తి మండలం మంచుపుల గ్రామం గుడికుంట తండాలో నిన్న కురిసిన అకాల వర్షానికి దెబ్బతిన్న పంటలను రైతుల పొలాలు చెలకల వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించి రైతులకు ధైర్యం చెప్పి నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ నల్ల నాగిరెడ్డి, జడ్పీటీసీ పుస్కూరి శ్రీనివాసరావు, బీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు నవీన్ కుమార్, పట్నం మాజీ సర్పంచ్ వీరమనేని యాకాంతరావు, వివిధ గ్రామాల రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాలకుర్తి మండలం మంచుపుల రెవెన్యూ గ్రామం లోపల గుడికుంట తొండల ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇక్కడనే కాదు, వరంగల్ జిల్లా మొత్తం కూడా మొన్న రాత్రి రాళ్ల వర్షంతో మొత్తం పంట చేతికొచ్చినాయి. మామిడి పండ్లు అన్ని చేతికొచ్చినాయి, మొత్తం దెబ్బతిన్నాయి. కళ్ళాలో కూడా ఒడ్డున మొత్తం తడిసిపోయినాయి. ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ప్రభుత్వం లోపం వల్ల దెబ్బతిన్నాయి పంటానికి నష్టపరిహారం ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వ లోపం వల్ల నష్టపోయిన వాటికి 25,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసినాం. ఎందుకంటే నీళ్లు ఇయ్యని వాళ్ళు చేయబట్టే నష్టపోయింది. పెట్టుబడి ఒక్కొక్కటి 50,000 దాకా పెట్టుబడి పెట్టారు. వాటికి 25,000 ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అది ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఇది సరే, రాళ్ల వర్షం పడ్డది, పంట చేతికొచ్చింది. గతంలో కేసీఆర్ గారు ఎకరాల 10,000 నష్టపరిహారం ఇచ్చారు. వీళ్ళు కూడా మీరు ఇంకా అప్పటికిప్పుడు పెట్టుబడి పెరిగింది, నీళ్లకు అవస్థ పడ్డదు. బోరింగ్ నీళ్లతో ఇచ్చింది. అప్పుడు నీళ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి అంత పెట్టుబడి రాలేదు, అంత ఖర్చు రాలేదు.
ఇప్పుడు పెట్టుబడి బాగా అయింది కాబట్టి ధరలు కూడా బాగా పెరిగిపోయినాయి వస్తువులు ఇట్లా. దయచేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, 15,000 రూపాయలు మినిమం 15,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. ఏదో మీరు అవసరం అయితే మీ ఎన్నికల కమిషనర్కి చెప్పి మీరు ఏమన్నా వంక పెట్టి ఎన్నికల కమిషనర్ అడ్డుపడతాలని చెప్పుడు తప్పది. ఇది తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు, రైతు బంధు మేము వేస్తున్నాం అనేది కాదు, వేయండి. మీరు దానికి ఆబ్జెక్షన్ చెప్పవు. ఇన్ని రోజులు ఆపి ఈ రోజు ఇస్తాను, ఎన్నడో ఇవ్వవలసి ఉండే రైతు బంధు. ఇది ఎప్పుడో ఇవ్వాలి. రైతు ఎప్పుడైనా వ్యవసాయం చేసే ముందు పెట్టుబడి అవసరం. ఇప్పుడు పంటంతా వచ్చిన తర్వాత నాశనం అయిన తర్వాత నష్టపరిహారం ఇచ్చే బదులు రైతు బంధు ఇస్తారన్నారు. మరి అది కూడా చక్కగా ఇస్తలేవు, అది కూడా ఇవ్వాలి. వీళ్ళకి మినిమం ఎకరాన 15,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇమ్మీడియట్లీ ఆదుకోవాలనేది కూడా అధికారులకు చెప్పి సర్వే చేయించి మొత్తం ఆడుకోవాలి. చేతికొచ్చిన పంట ఇది, రేపేలుండి కోత కోసేదాన్ని. దయచేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు ఎన్నికల కోసం డ్రామాలు ఆడకుండా ఇప్పటికే రైతు బంధు ఇస్తామని మోసం చేశారు, 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఇస్తామని మోసం చేశారు, కింటాకు 500 ఇస్తామని మోసం చేశారు. రైతులకు కరెంటు కూడా ఇస్తలేరు, ఇంకా నీళ్లు కూడా ఇస్తలేరు. ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టే ప్రజలు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అన్ని మోసాలు. ఆగస్టు 15 కంటే అప్పటి వరకు నువ్వు డిసెంబర్ 9 కన్నా ఆగస్టు 15 అని చెప్పినావు, అది కూడా మోసమే. ఈ లోపల ఎన్నికలన్నీ అయిపోతాయి, తర్వాత నువ్వు చేతులు దులుపుకుంటావని కూడా తెలుసు. ఇప్పటికైనా దీన్ని ఇమ్మీడియట్లీ మీరు అనౌన్స్ చేసి చెక్కులు బ్యాంకులు వేయాలనేది డిమాండ్ చేస్తాం. భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లో పెద్దపల్లి పట్టణంలో విజయ సంకల్ప సభకు వచ్చేస్తున్న జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా బహిరంగ సభకు బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున నాయకులు కార్యకర్తలు బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్సీ మోర్చా మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్షులు కోడి రమేష్ మాట్లాడుతూ సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే నినాదంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. అందులో భాగంగా దేశం కోసం ధర్మం కోసం అనే నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి నాయకుడు మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. మరి అటువంటి నాయకుడిని మరొకసారి గెలిపించుకొని ప్రధానమంత్రిని చేసుకుని భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి అగ్రగామి దేశాల సరసన చేరాలి. దేశంలో సంక్షేమ పథకాలు కొనసాగాలంటే, అత్యోదయ సిద్ధాంతాన్ని కొనసాగించాలంటే అది ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ వల్లనే సాధ్యమని చెప్పేసి తెలియచేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి గోమాసే శ్రీనివాస్ అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని తెలియజేశారు. ఈరోజు మా భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారు పెద్దపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో పెద్దపల్లిలో బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమానికి బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గం నుండి పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలం, నాయకులం, వేమనపల్లి మండలం నుంచి కావచ్చు, కాసిపేట మండలం నుంచి కావచ్చు, బెల్లంపల్లి పట్టణం నుండి కావచ్చు, తాండూరు, భీమిలి, నెన్నెల, కన్నెపల్లి అన్ని మండలాల నుంచి కార్యకర్తలు బయలుదేరి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మరి దేశంలో పార్లమెంటు ఎలక్షన్లు వచ్చినాయంటేనే కొడుకులకు రాజకీయ వారసత్వం ఇవ్వాలని చెప్పేసి పెద్దపల్లి పార్లమెంటుకు ఎన్నికకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నదన్న. ఈ పెద్దపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో దేశ అభివృద్ధి కోసం, రాజకీయ వారసత్వం కోసం జరుగుతున్నటువంటి ఎలక్షన్స్ ఈ పెద్దపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో. ఈ పెద్దపల్లి పార్లమెంటు ప్రజలు, ముఖ్యంగా మా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆలోచించాల్సింది, వారసత్వానికి పట్టం కడదామా, అభివృద్ధికి పట్టం కడదామా అనే ఆలోచనలో ఉండాల్సిందిగా మరొకసారి బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలకు, పార్లమెంటు ప్రజలకు మరొకసారి చేతులు జోడించి మరీ అడుగుతున్నాం. దేశం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు, ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు తీసుకున్నాడు, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తుండు, దేశాన్ని ఉన్నత స్థానంలో ఎక్కడ నిలబెడుతున్నాడు అనేది కూడా ఆలోచించాలి. మరి ఇక్కడ వచ్చిన పరిస్థితి ఏంటంటే, దేశం నుండి వారసత్వ రాజకీయాన్ని తరిమి కొడితే అది కాస్త పెద్దపల్లి పార్లమెంటుకు పట్టుకున్నది. ఇక్కడ వారసత్వ రాజకీయ కోసం జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నిక ఇది. మరి నేను అడుగుతున్న ఈ సందర్భంగా, మీ అనుచరులు, మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా, ఎవరికో ఒక్కరికి
నమ్మి టికెట్ ఇప్పించుకుంటే వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తు బాగుపడేది కదా. మీ వారసుడే ఉన్నాడా? మీ రాజకీయ వారసునిగా ఇంకో రాజకీయ నాయకులను ఎందుకు తీసుకురాలేదని సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. కుటుంబ రాజకీయాలకు భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకం. కుటుంబ పాలనకు భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి వ్యతిరేకం. దేశ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుంది. బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలు, పెద్దపల్లి పార్లమెంటు ప్రజలు మరొకసారి క్షుణ్ణంగా ఆలోచించండి. తల్లులకు, అక్కలకు, అన్నలకు, చెల్లెలకు, సామాజిక వర్గాలకు, కుల సంఘాలకు అందరికీ నేను వేరుకునేది ఏంటంటే దేశ అభివృద్ధిలో మీరు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిచి భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎలక్షన్లలో ఖచ్చితంగా గోమస శ్రీనివాస్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. జై శ్రీరామ్. ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ పరిధిలో బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయం ఏర్పాట్లో భాగంగా బీజేపీ రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు బొక్క నరసింహారెడ్డి మాట్లాడుతూ భువనగిరి పార్లమెంట్ బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి బూరా నర్సయ్య గౌడ్ను అత్యధిక మెజారిటీతో ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం వర్గ ప్రజలు ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని, నరేంద్ర మోదీ భారతదేశాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లే విధంగా చూస్తున్నారని, ప్రజలకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు అందిస్తున్న మేరకు 2 పర్యాయంగా మోదీ మళ్లీ ప్రధానమంత్రి కావడం, ఇప్పుడు కూడా 3వసారి ప్రధానమంత్రి అవుతాడని, మోదీ అభివృద్ధి చూసి ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బీజేపీలో చేరిన వారు అందరికీ బీజేపీ పార్టీ కండువా కప్పి స్వాగతంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు బొక్క నరసింహారెడ్డి తెలిపారు. మున్సిపల్ అధ్యక్షులు బూడిద నరసింహారెడ్డి, మండల అధ్యక్షులు దండం శ్రీశైలం, అసెంబ్లీ కన్వీనర్ నాయని సత్యనారాయణ, బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు ముత్యాల భాస్కర్, అర్జున్ రెడ్డి, అంజన్ యాదవ్, మహేష్ పార్టీ ముఖ్య కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. రైల్వేలు తీసుకున్నా, ఎయిర్పోర్ట్లు తీసుకున్నా, ఏ రంగంలో తీసుకున్నా ఈరోజు తీసుకుపోయి ఇలా భారతదేశం ఈరోజు ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా 5వ స్థానానికి వచ్చింది. నరేంద్ర మోడీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాడు, రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని 3వ స్థానానికి తీసుకుపోవడమే నా లక్ష్యం, నేను 3వ స్థానానికి తీసుకుపోతా అని చెప్తున్నాడు. ఒకప్పుడు భారతదేశం అంటే ప్రపంచ దేశాలు ఎక్కడ కూడా విలువలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు భారతీయుడిని అంటే అక్కడి ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు గుర్తించి నరేంద్ర మోడీ పేరు చెప్పి ఈరోజు మనకు విలువించేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఇటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు ఉన్నాయి కాబట్టి మీలాంటి యువకులు ఆలోచన చేసి బీజేపీలో చేరుతా ఉన్నారు. ఇంకా కూడా చేరాలి. ఇంకా కూడా దేశం అభ్యున్నతి కోరేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరాలి. వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు తెలపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ గెలుస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ కోటేసినా అని పదాక చెప్పిండ్రు. ఆ పథకాల అమలు ఏదో మాయమాటలు చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిండు, ప్రజలు నమ్మిర్రు, ఓటేసిర్రు, కథం మోసపోయారు. గతంలో టీఆర్ఎస్ కూడా అట్లే చేసింది. ఇప్పుడు ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచినా లాభం లేదు, మనం ప్రజలకు చెప్పాలి. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచినా కేంద్రంలో ప్రభుత్వంలోకి వచ్చేయలేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినా కేంద్రంలో ప్రభుత్వంకి వచ్చేది. ఈరోజు కేంద్రంలో ప్రభుత్వంలో వచ్చేది నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి. నరేంద్ర మోడీకి మద్దతుగా ఇక్కడ బుర్ర నర్సయ్య గౌడ్ పంపిస్తే మనకు ఈ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది, మనకు నరేంద్ర మోడీకి మద్దతుగా ఓటేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలకు చెప్పాలి. ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు చెప్పండి, మీరందరూ కూడా తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి వచ్చే విధంగా ఎదగాలని చెప్పి మీ నాయకత్వాన్ని మీరు పెంపొందించుకొని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా 6వ తారీఖు నాడు రేపు 3 గంటలకు మన జేపీ నడ్డా గారు జాతీయ అధ్యక్షులు వారు చౌటుప్పల్కి వస్తా ఉన్నారు. ఈ భువనగిరి పార్లమెంట్ లో ఆయన రేపు చౌటుప్పల్లో పాల్గొని బూర నర్సయ్య గారిని గెలిపించడానికి ఆయన మద్దతుగా వస్తాడు. కాబట్టి మన ప్రాంతం నుంచి కూడా మన దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు పెద్దలందరూ. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. తాండూరు భవిగి భద్రేశ్వర మహోత్సవాలు అట్టహాసంగా లంకాదహనం. చేవేళ్ల పార్లమెంటు పరిధిలో బీజేపీ గెలుపు ఖాయం. హనుమాన్ దేవాలయం ముందు బీజేపీ నేతల మొక్కులు. చౌటుప్పల మండల కేంద్రంలో బీజేపీ జనసభ, నరసయ్య గౌడ్ కామెంట్స్. ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి.